वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनी दे मालक शब्दाय अवतार सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद दा नेक मान रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। शहादतां दे दिनां दे विच बड़ी ही भावना दे सहत आपां एकत्र होए हाँ। सर्वंस सदानी पिता बाजा वाले माही गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां ने अपने पंथ दे लई परिवार निशावर किया, सतगुरां दे छोटे साहिबजादे मासूम जिंदा बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी जिन्हां नूं पापी गंगू विपता दे समय अपने घर पिंड सुहेड़ी ले आया। जख्मां ते मलम कित्थों लाउणी सी, अल्ले जख्मां नूं होर छेड़िया। पाप दी इम्तिहान हुई, 22 साल दा खाधा नमक हराम कर गया। माता जी दे कोल धन दी थैली वेख मन बेईमान ते रस्ते च ही हो गया सी। अपनी मां नूं बार बार कहंदा रहा, मां इन्हां बच्चिआं नूं दुध विच जहर मिला के पिला दे। पर गंगू दी मां ने बार बार आख्या, लेखा कित्थे देगा? जिन्हां दे घर दा 22 साल नमक खाधा है, तेरे तो 22 मिनट भी कटाने औखे हो गए। लालच वासे आए ने रात वेले जदों धन चुराया, सवेर हुंदिआं माता जी ने पुछया कोठे च रौला पा। रौला पाउण तो बाद पिंड दे चौधरी नूं नाल लैके ये पापी गंगू मुरिंडे दी कोतवाली विच आया। जानी खां ते मानी खां कोल रपट लिखाई है। रिपोर्ट करन तो बाद बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर जियां नूं गिरफ्तार करके एक रात मुरिंडे दी कोतवाली विच रखिया, जिथे अत दी सर्दी है, कोई तरस नहीं। रात इथे कटाउण तो बाद सरहंद दे सूबे वजीर खां पापी को इतला की गई है, तेरे दुश्मन गुरु गोबिंद सिंह साहिब का परिवार साडे हवाले है। 500 फौजां दा जत्था आया है। छोटियां मासूम जिंदा ते माता गुजर कौर जियां नूं गिरफ्तार करके रथ ते बिठाया गया है। लेके सरहंद की तरफ चले ने, ठंडे बुरज विच लिया के कैद कीता गया। वो ठंडा बुरज जिथे गर्मी दे विच भी अत सर्द हवावां आउंदियां ने। एक समय दी हाकमां दी चाल सी, बच्चिआं ते बजुर्गां नूं ठंड ज्यादा सताउंदी है। जदों एक रात ठंड विच कट्टणगे, सवेर हुंदिआं इस्लाम कबूल कर लैणगे। सरहंद दी कचहरी विच बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं पेश कीता गया। हौसले बड़े बुलंद ने, गज गज के जयकारे लाउंदे ने। किसे सूबे की कोई परवाह नहीं, कलगीधर पिता का रंग चढ़िया हुआ। बेशक वो जिंदा बड़ियां मासूम हैं, बड़े छोटे ने, 7 ते 9 साल उम्र बड़ियां थोड़ियां।
ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂਰ ਨੇ ਪਾਏ। ਆ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਖੜੂਗਾ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੀਸ ਹਰ ਸਿਰ ਉਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੰਦਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਣ। ਸੁਆਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਿਆਪ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਿਓਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਜ ਨਾ ਦਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੁਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਬਣਾਈਏ। ਪਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਮਨ ਸਮਝਿਓ ਦੁਨੀ ਮਕਾਮੂ, ਸੋ ਜਾਨੋ ਝੂਠੋ ਬਿਨ ਨਾਮੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਤਾਈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜੀਵਨ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਪੁਨ ਘਨ ਛਾਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਏ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ
आ सतरंगियां पींगा रेनबो सदीवी नहीं ना, पर जद दिसदी है बड़ी खूबसूरत लगती है। जद सुपना आउंदा बड़ा चंगा लगता है। बदलों की छां आवे भावे कुछ पलों लई मौसम बड़ा संगीन लगता है। गुरु साहब कहते कुछ भी इन्हां चों सच नहीं है। जद कोई बाजीगर बाजी पाउंदा है, जद कोई जादूगर जादू का खेल करता पकड़दा है, वक्ती तौर ते जमाना खिंचिया भज्जिया आउंदा वेखदा है, पर कुछ देर बाद खेड खत्म होने तो बाद लगता है इत्ते मैजिक सी, इत्ते अखां नहीं आवे, इत्ते हत्थां दी हेर फेर है, जाल साजी है। कहते जिवें बाद चो समझ आउंदा है इस जीवन का पता भी उदों लगता है जदों मौत के किनारे ते मनुख पहुंच जाता है। जिवें चारे चीज़ां उपरोक्त दसियां ने सच नहीं है ना, ये दुनिया भी इहदा मुकाम झूठा है, इहदा टिकाणा झूठा है, इत्थे कुछ भी सच नहीं। लाखीन साच करे जो गहावा, अंत काल तह होई पछतावा। पर एक भरम है जिहड़ा भरम सानू कहंदा दुनिया सच्ची है, जमाना सच दिसदा है, मर्द कहंदे वो भरम अंत वेले टुटदा भाई, पहला नहीं। जे इस भरम का ज्ञान पहला बंदे नूं हो जाए तो बंदा अद्धियां चीज़ां दुनिया दियां छड्ड देवे। जिदन सानू अंदर का ज्ञान हो गया ना, आ दुनिया की भज दौड़ तो आपां पासे हो के बह जाना भी वधिया 2 टाइम की रोटी मिलती, सानू होर की चाहिए है? किस चीज़ पिछे भजे फिरदे आ, लैके की जाना है, इत्थों जाना कुछ नहीं। जो जन है ये मिथ्या भासी, सो तिनके नह कोई विश्वासी। मर्द कहते भाई जिन्हां ने इस जमाने नूं इस दुनिया नूं मिथ्या जानिया है, झूठ जानिया ना, वो इस भरम च पैंदे नहीं। जिन्हों पता सुपना झूठा वो खज्जल नहीं हुंदा, समा नहीं खराब करता। जिन्हों पता है जादूगर दी माया कुछ पलों वास्ते है, वो कहता मैं तमाशे क्यों देखा, मैं तमाशा क्यों बना, उस भीड़ विच जाके क्यों खड़ा, क्योंकि सच ही कुछ नहीं है, वो तो हेर फेर है। मर्द कहते जिन्होंने गुरु के ज्ञान द्वारा समझ आ जाए ना भी दुनिया ते कुछ भी सच नहीं है, एक निरंकार परमात्मा परमेश्वर तो बिना सब कुछ झूठ है। सुनते हो बाणी विच, अबनासी जीवन को दाता सिमरत सब मल होगी। जो नाश नहीं होता, सच केवल एक निरंकार है, दुनिया ते कोई सच नहीं है। रब तो बगैर कुछ भी इत्थे नहीं है। जिदन उस सच की प्रतीत हो गई ना, सच का भरोसा आ गया, अंदर का भरम कटिया गया, कहते आ दुनिया दे विच दिसना एक निरंकार आप वसदा, बाकी ते सारा पसारा झूठ रही है। बाणी विच बड़े प्रमाण ने सतगुरां ने इस अवस्था नूं खोलिया होया। ये जग धुए का पहाड़ तै साचा मानिया। मर्द कहंदे ते धुए का पहाड़ है, जग धुए दे बदल वेखे आ ना जी। जदों किते आ मच्छरां वाले फॉगिंग करदे आ, कड्डे कड्डे बदल दिसदे आ, पर वो सच है कुछ पल दा। बड़े बड़े धुएं दे पहाड़ दिसदे ने पर सच्चे नहीं, पर बंदा सच जानदा है, उन्हां नूं मनदा क्योंकि दिसदे आ। गरीब नवाज कहंदे आ संसार झूठा है भाई, पर प्रतीत सच हुंदा है। आते जगत पदार्थ प्रीता, हो न करूं जे होई विपरीता। मुल्ला जी तुसी आखदे हो मैं जमाने नाल क्यों नहीं बोलदा, जद इस दुनिया दे विच किसी ने रहना ही नहीं, किसी ने मेरे नाल जाना ही नहीं, ते मैं अपनी देह दा, अपने शरीर दा, अपने मन दा, अपने गुणां दा, अपने दा क्यों मान करां। जा रहना नहीं है तो जग ताका एक गर्भ खड़ी है। बाणी का उपदेश है, सतगुर कहते जो जग ते रहना ही नहीं तो हंकार का करना है। किस चीज़ का हंकार? इस वजूद का जो कल बच्चा सी अज जवान है, कल बुढ़ा होएगा, समा आएगा ये नहीं होएगा, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਪਰ ਡਰ ਨਿਤਿ ਅਜਰਾਈਲਾ,
ਗਹਿਲੀ ਜਾਵਹਿ ਜੋ ਬਿਨ ਢੀਲਾ। ਇੱਕ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਲਪੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾਮਾਂ ਚ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈਏ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਏ। ਅਸ ਡਰ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਔਰ ਮਾਹੀ, ਭਵ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਤ ਹਿਤ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ, ਹੋਰ ਵੇਖ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾਵਾਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਮਸਫਰ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਸਿਆ ਖੇਡਿਆਂ ਦਾ, ਰੋਣਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਅੰਤਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਲਿਓ, ਲੈ ਦੱਸ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ
ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਅੰਤਰੀਵ ਹਨ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਬਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੁੱਬੜ ਪਈ ਹੈ ਸਵਾਹ, ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਵਿੱਚ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਰਸਕ ਪੁਰਖ ਵੈਰਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬਿਸਮਿਓ ਮਾਨੇਮ ਸੁਨਤ ਮੌਲਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪੁਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਸਵਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼? ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਫੇਰ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸੂਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਲਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਮਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਬੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗੋ ਤੇਰਵੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜੱਗੋ ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਅਬਲੋ ਤੁਮਰੀ ਬਾਲਕ ਬੈਸ, ਬਚਨ ਉਚਾਰਤ ਹੋ ਮੁਖ ਕੈਸਾ। ਮੁੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਮੁੱਲੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੈਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਸੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਰਬਲ ਬੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਚਾਹੀਤ ਹੈ ਅਸਰੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ? ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਹਾਦਸੇ ਸਾਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ।
ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, 3 ਦਿਨ ਤੜਫਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ? ਕੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਉਰ ਧਰਿਏ, ਏਕ ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੌਤ ਮੂਤ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡੋ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖੋਸਾ ਬਣਾਓ ਕੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਸੌ ਨਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਈ ਮੰਡਲ ਵਹਿ ਆਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, MFC ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਢੱਠਣ ਦਾ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰਨਾ ਹੋਈ ਧਨ ਬੰਤਾ ਸੰਗਾ, ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਅਮੰਗਾ। ਐ ਪੁੱਤਰ ਜੀਓ, ਅਜੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣੋ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਅੰਤਰੀਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। 6, 6.5, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਮੌਤ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹਰ ਬੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਬਿਦ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਈ ਕਰ ਕੀਜੈ, ਅਬ ਸਨ ਬੰਧਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀਜੈ। ਅਗਲਾ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਮੁੱਲਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ, ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ।
ਹੱਸ ਪਏ ਮਰਦ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਜੇ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਕਰ ਤਹਿ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਬੇਮੁਖਤਾ ਪਦ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜੇ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਮੁੱਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੀਆਂ? ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਨਤ ਜੋਗ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਚਨਾ, ਜਿਨ ਮੇ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਵੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਥੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰਜ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਲਖੈ ਆਰ ਬਲ ਸਾਰੀ, ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਇਹ ਜਾਤ ਬਿਕਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ,
नाम तो बगैर जिन्नी उम्र पई है ना खेस वाही हुंदी आखो सतनाम कुछ नहीं कख भी नहीं है। जिन्हां लोकां दी जिंदगी विच सिमरन नहीं बंदगी नहीं वो भावें 70 साल दे होण 30 साल दे होण 50 साल दे होण कुछ नहीं आंदा खाली भांडे आ भज्जे फिरदे दुनिया दे विच माया इकट्ठी करके चंगे बन जी लोकी सानूं माया करके चंगा कहण जीवन विच कख भी है नहीं उन्हां दे सिवाए दुखां परेशानियां। गुरु साहब कहते मुल्ला जी ये मनमुखता का सब तो बड़ा तत्थ है भी आ जग मिठा अगला की नहीं डिठा। ये मनमुख लोगों दी गल भी खाओ पीओ ऐश करो किसी का दिल ना दिखाओ पर गुरबाणी चीज़ां थोड़ा कहती है। सतगुर कहते छको ते छकाओ। दुनियावी बंदा कहता लुटो मारो लोगों तो ते आप खाओ नजारे लो असीं किसी तो की लेना है पर गुरबाणी कहती आप छक दूजिਆਂ ਨੂੰ छका भाई आप जप दूजिਆਂ ਨੂੰ जपा अपना जीवन सुधार ते दूजे ਨੂੰ सुधार। गुरबाणी दे इस पासे लेके आ रहे समाज सानू बनाउंदा सैल्फिश ते गुरबाणी परोपकारी बस इत्थे आके डिवाइड हो जाता है। गुरु साहब कहते मुल्ला जी सारा जीवन ऐशो इज्जत वास्ते नहीं है ये भलेखा लोगों का। कई लोग भलेखा पालते भी जवानी मौजा करने वास्ते है ते कई फिर जिन्हां दी जवानी लंघ जाती वो पता की कहते कहते जी असली जिंदगी तो 40 साल तो बाद शुरू होती है भी फिक्र फाका कोई नहीं। मैं कहना जिन्नी तमा 40 साल तो बाद लगती पैसे इकट्ठे करदी उन्नी पहला कोई नहीं सी आखो सतनाम। 50-60 वालियां नूं बुड़कण वाले पए आ कहंदे माही लुट ला दुनिया फिर की करोगे टका है किसी पासे नहीं। गुरु साहब कहंदे मुल्ला जी नाम तो बगैर बंदगी तो बगैर जीवन जिउंदी लाश हुंदा ए। 100 बरख आरबल प्राणी ये जीवे हैं इन कहो कहानी। सतगुर कहते आ फिर हुण सुन लै 1 साल तो लैके गुरु साहब जी ने 100 साल तक दी मिकदार दी जिंदगी दी। असल जिंदगी 100 साल सी हुण नहीं रही हुण ते 50 55 60 ते लोकी फतेह छकनी शुरू कर दे हुण ते पहलां दा भी नहीं पता कोई। चलो मर्द ने एक अंदाजा देता कहते चलो 100 साल की उम्र मान लो सारियां दी 100 नहीं हुंदी चल मन लो समझण वास्ते। गुरु समझा रहे आ कहते 100 साल की उम्र मनुख की मिथी गई है लंघण वाले तो 100 तो उपर भी टप जाते कईयां तो 50-60 भी टप नहीं हुंदा। पातशाह कहते मुल्ला जी 100 साल की उम्र है कहता हाँ जी उन्हां समयां च सी गुरु साहब जी दे वेले 100 साल तक लोकी आम जिउंदे भज्जे फिरदे सी। अज भी जापान विच जाके वेखो 110 साल दे लोकी साइकिल चलाउंदे आ ते साडे 40-45 वाले कहंदे हाय गोडियां दा ग्रीस मुक गया आखो सतनाम। कित्थे गई दुनिया वो लोग तंदुरुस्त ने उन्हां सेहत दा ध्यान रखिया वो अपने आप को मैंटली स्ट्रोंग रखदे आ। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे 100 साल दी उम्र मुल्ला जी मन के चलो हर कोई नहीं भोगदा जिन्हां ने भोगी है उन्हां कोल भी केड़ा सुख है। अज नींद बस करत्यों सेना गुदर गए लखिए निज नैना। ते जदों मुल्ला जी ने महाराज दा बचन सुनिया सिर हिलाया ठीक है। सतगुर कहंदे 100 दे विचों 50 साल सिद्धे कढ लो 100 दे विचों 50 साल कहते नींद ले। मान लो किसी की 100 साल जिंदगी है उस जिंदगी दे विच 50 साल दिन दे आ ते 50 साल दियां हो गईयां रातां सीधा जा फंडा ना जी जिन्ना असीं दिने जाके 100 दे विचों 50 साल उम्र रह गई बंदे दी 50 साल सौ के कढ ले आखो सतनाम। कितनी उम्र रह गई बच्चे हुण 50 साल 100 चों 50 रह गए रातां जागदे आ कोई बिरला जागदा है बंदगी करदा है नहीं तो दुनिया 100 की उम्र अपनी गवा लेंदी है। सतगुर कहते 100 चों सीधे 50 साल रह गए दसो जी केड़ा बंदा है जिन्हें 100 साल की उम्र दे विच 100 साल ही रातां जागिया हो कोई भी नहीं है। 50 साल सौ के मनुख ने उम्र बतीत की है। 15 बरख टीकियन जाना बाल पुने में करी बहाना। कहते फिर 15 साल की जिहड़ी उम्र सी 1 साल तो लैके 15 तक बाल पुने में बतीत हुई बचपन च। चलो बेशक अज दुनिया थोड़ी जी समझदार हो गई है पर एडा भी 15 साल का कोई समझदार नहीं होंदा भी वो अपना घर चला ले।
15 ਸਾਲ तक हसन खेडण की उम्र है। बेशक सियाणा तो भावे अज 2 साल का बच्चा भी बड़ा है, पर गुरु साहब कहते 15 साल तक बचपन का टैग लगा हुआ है। तो सरकारां भी 18 साल तो पहला उन्होंने बंदा नहीं समझदियां। कहते वोट वूट पाउण का अधिकार भी 18 तो बाद ही है, भावे आने वाले 16 कर देना, उदों पहला कोई तबार नहीं इन्हां दा, क्योंकि समझ ही नहीं दुनिया की नियाण मत है। मर्द कहते 15 सालों में जिंदगी गुजरी, खाना पीना हसना खेडना रोना, किसी चीज़ का पता ही नहीं, रब भी याद नहीं है। हुण 50 चों 15 भी गए, 35 रह गए पिछे। सतगुर कहते हुण दसो भाई किस जीवन दीयां गल्लां करदे हो। 80 बरखें ते जो वदे हैं, लोचन दिखे ना श्रोन सुने हैं। ते अगला वचन सतगुर दसदे, कहते मुल्ला जी लिखी चलो, नोट करी चलो। कहते 15 साल बचपन दे लंघे, कहता हाँ जी सतगुरु। मर्द कहते फिर जी 80 साल की उम्र वो केड़ी है, दसो जी। उल्लुआं दी उम्र है। देखी चलो नूह चली है, पुत चले है, चंगा पुत मैं घरे बैठा तुसीं जाओ, यही है। मैं नहीं कहता, बाणी पढ़ो, सतगुर लिखते 70 का मतहीन, कहते 70 साल का मतहीना हो जाता, गल्लां स्किप मारन लग जाता, भुल्लण लग जाता है। 80 का व्यवहार ना पावे, कहते 80 सालों का जाके व्यवहार नहीं करता, कोई शरीर कंबदा है, अखां की जोत घट जाती, मोटिया मोटिया ऐनकां लग जांदियां ने, कन्नां तो हुण सुणदा कुछ नहीं, जे सुण भी लऊ ते कर की लू, भज नहीं सकदा किसी विच, फड़ दो किसी नूं 80 साल औखा है। जे कोई धक्के धुक्के नाल फिरदा भी है ना, वो सिर्फ थोड़ी देर वास्ते है भी कैमरे सामने टप के विखा दूं मैं बड़ा फिट हाँ, पर नौजवान नहीं बन सकदा। खुदा नाम, क्योंकि बाणी ने स्पष्ट किया 80 का व्यवहार ना पावे, नावे का सहजा नहीं। कहते 90 वाला तो फिर मंजे दी लग जाता है। हुण 80 तो लैके 90 95 100 की जिहड़ी उम्र है, उस उम्र च दसो बंदा किहड़े काम करना जी। सिर्फ अपने शरीर जोगा हुंदा माड़ा मोटा। चलो जे कोई मान लो भी 80 साल 85 90 वाला भज्जिया फिरदा है, वो किसी का कुछ नहीं सवार सकता, ट्राला नहीं चला सकता, वो प्लेन नहीं उड़ा सकता, बस इन्ने जोगा हो जे तंदुरुस्त फिट है भी वो अपनी रोटी पानी खा सकता, अपनी क्रिया कर सकता, किसी के उत्ते पहाड़ नहीं हो अपने ही संभाल सकता ना। मर्द कहते 80 साल तो बाद मुल्ला जी जिहड़े 20 साल ने ना, वो उल्लुआं वाली जिंदगी है, कुछ भी सुनता नहीं, कुछ भी दिसदा नहीं है, अंदाजे दे नाल यादां नूं याद कर कर करती जांदा। जे कोई बजुर्ग बैठे तुसीं नोट कीता होना कदे, मेरे वर्गा 25-30 साल का हो के भी 5 मिनट फोन तो बिना नहीं रह सकता, बजुर्ग इंज करके बैठे रहे। पहला कहता बापू इन्ने घंटे बैठा रहना तू पे, कहता ना पुत्त बस कुछ नहीं। वो की है, पिछली रील चलती पुरानी, जो कोई जवाक लंघ गया सामने, असीं भी बच्चे होंदे सी, कोई गल छेड़ के वेखो, ओ पुत्त तू अपनी छड्ड साडी सुण, जो असीं आह करदे सी ना 47 वेले बड़ा कुछ कीता, इदां खेडदे सी। मतलब वो अपनी यादां नूं ताज़ियां करी जाते, सोची जाते, इन्ने पाप कीते, इन्ने चंगे काम, फिर लिया के बजुर्ग नूं न्याणे माड़ा फड़ा दे, कहते बापू कमाई चल धोई चल पाप सतनाम, हुण रब जोगा भी नहीं। जो तू 60 गदा होया, तेनू सरकार ने भी कहता बाबा चल जा, जी आर्मी विच भी सी तां भी कहते चल बई घर नूं किते उधर गोला सुट्टदा, इधर ना सुट्टी, रिटायर करता। 60 वाले 58 वालियां नूं घर तोड़ दिंदे भी हुण तुहाडे ते सानू अतबार नहीं, पेंशन का लालच दे के तोड़ते, हुण क्यों भी रही भी बैठे चलो गिनी चलो, मैं जिंदगी चाह कीता, मैं राह कीता, तुहानूं बड़े मिलदे, कोई कहंदा मैं एक्सीएन लग्या सी, मैं एसडीओ लग्या सी, मैं एसडीएम, फिर की आ हुण की आ तू, हुण ते तू बंदियां जोगा भी नहीं है, लग्या सी अज की है कोई नहीं पुछदा, दे के लॉलीपॉप घरे बिठाता, मेरी पेंशन ही नहीं खाई जा, लोग की करेगा, नाम नहीं जपिया जिंदगी चंगे कर्म नहीं कीते। मर्द कहते 80 साल तो बाद जिंदगी होनी ना होनी एक बराबर है। पर एक याद रखियो, बाणी नाल ये भी कह रही है, गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। ये मर्द मनमुखा का जिक्र करते हो, पहला क्या कहते मुल्ला जी मनमुखता वाली गल्लां करी जाते, कि मनमुखा की गल चल रही है इत्थे। रब दे प्यारे जिहड़े बंदगी वाले हो, 100-100 सालों तो उपर भी चले जाते, बड़े ही होंदे, उन्हां दा दिमाग लोकां वांगू ठठिया नहीं जाता। गुरु साहब ने जो बचन किए ना, मुल्ले दी अखां एक बार सिजल हो गई, गल तो सच्ची है। मैं कहना जिन्हों मर्जी छेड़ के वेखो, 60 जिहड़ा टप्पिया होया ना, वो एवें लो जवाकां नूं धमकियां दिंदा फिरदा, लै धुप्प नाल चिट्टे नहीं होवे, भी फिर किहड़े पहाड़ ढाले, तू इत्थे रुलदा फिरदा, पेंशन पिछे रोज बनाउण फिरदा, की कर लिया तू जिंदगी च? किसी ने कोई सवारिया अपने लिए मरिया ते अपने लिए मरिया, जिद्दन मर जाएगा चक के फूक आउणगे, दस तेरी किहड़ी समाज नूं देण, की करिया
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੈ ਨਾ ਮਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੋਹਰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਇੰਦਰੀ ਨ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨ ਸਕੈ ਸੰਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਸ ਲਗਵਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਲਵਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਈ ਚਲੋ, ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੰਦ ਲਵਾ ਲਓ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਵਾ ਲਓ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਬ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਲ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੋਰੇ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ, ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਰਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਵ ਨਰਜੀਆਂ ਬਹੁ ਭੋਗ ਨਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਵ ਰਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। 15 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੌ ਕੇ ਕੱਢਦੇ, 100 ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗਏ। ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਨਾ DNA ਦਾ, ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਵੇਖੇ ਮਰਦ ਗਣੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕਠਨ ਤਬ ਕਸ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਂਗਾ? ਸਤਿਨਾਮ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਜੀਵਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਰੱਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸੁਣ ਗਿਨਤੀ, ਸੋਪ ਬਤੀ ਤੈ ਬਿਨ ਹਰ ਬਿਨਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। 15 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, 50 ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੌਂ ਸੌਂ। ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਤੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਛੇੜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ।
हर हसदा चेहरा दुखी अंदरों, उत्तों सारे चंगे आ। जिन्हां ते गुरु की कृपा नाल दुखां विच भी दुखी नहीं हुंदे। पातशाह दे बचनां ने कहंदे आसे पासे खड़े लोकां नूं मंत्र मुग्ध कर दिंदा ए। मालम तराद तजन जुग काला, करत बतीत है काल विसाला। मर्द कहते फिर जिंदगी का अद्धा समा बंदा क्रिया करन च बतीत कर दिंदा। वाशरूम अद्धा समा, जिहदे विच जे औरतां दी गल करिए, जिंदगी दे 5.5 साल एक औरत औसतन शीशे अगे समा बतीत करदी। 5.5 साल सारा प्लस करके सुहप्पड़ता का इन्ना चा चढ़िया होया। कहते एक मनुख, संपूर्ण मनुख, अज की साइंस ये गल्लां कर रही है, औसत कड्ढी है, रेशो कड्ढी है। कहते एक मनुख वाशरूम टॉयलेट के समय नूं जदों वेखिया जाए 8.5 साल जिंदगी दे मनुख बाथरूम विच बतीत करदा। सतनाम। रोज दे 15 मिनट अद्धा घंटा ला लो, कोई भी मनुख जाता नहाउणा धोना वाशरूम जाना टॉयलेट जाना एक सुभाविक क्रिया है। मर्द कहते आ क्रिया दे विच भाई की याद सी की कीता है, समा बर्बाद है ना। चलो पहला लोग 2 समय जाते सी, हुण 3-3 वेले जान लग गए। पर है की है, कहते ये भी ते समा तेरी जिंदगी का कीमती सी। ये भी सवास तेरे जिन्हां नूं खज्जल कीता। बैठत 12 चलते 18 सोए जागियो 30, उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां, कहते तू अपने सवासां नूं खज्जल कर लिया पर नाम नहीं चलिया। गुरु साहब के बचनों को सुन के मुल्लां ते सुन ही हो गया। मर्द कहते आ जिहड़ा समा बतीत कीता भाई सरीरक क्रिया दे विच किहदे लेखे बनाएगा। हुण दसो जी, कोई बंदा वाशरूम जाता जां नहाउंदा किन्ने के आनंद लैंदा उस टाइम ते नहाउण भी लगा ठंडे पानी तो डरदा, गर्म ला लिया पा लिया करदा करदा फ्री जांदा फटाफट कपड़े पावां। उस वेले किहड़ा रब याद हुंदा है? उस वेले मनुख नूं किहड़ी खुशी हुंदी है? मजबूरी च जमाना नहाउंदा जी, मजबूरी च कोई चाह नाल भी नहावे अलग गल है। पर कहते ये जिहड़ा समा गुरु साहब ने ऐड किया, कहते भाई ये भी तो बर्बाद होया है जिन्हों कोई गिरदा नहीं। खान पान नित करन बिहार, हित विनोद बनता संग तार। कहते खाना पीना फिर ये भी समा बर्बाद हो रहा है। 3 वेले तो सुख नाल आपां खांदे आ, फिर भी बकरी वांगू मूँह चलदा ही रहिंदा। कोई चाह बना लिया, कॉफी बना ला, ग्रीन टी लाया, आ कर ला, जूस लाया, आ खा लिया, हुण पिन्नियां खा लो, सेड़ा लग गया। चल रहा ना खाण पीण दा समा। उदों रब याद है किन्नियां बरीकी दीयां गल्लां गुरु साहब दस रहे। सो समा समाप्त हो गया जी। मुल्ला ने जीवन विच सुपने विच भी ये नहीं सोचिया भी खाण पीण वेले कीता बर्बाद समा, वॉशरूम जाण वेले कीता बर्बाद समा, तैयार होण वेले कीता बर्बाद समा, बुढ़ापे ते जवानी दे ते कदे याद ही नहीं सी। ते मुल्ला ते कहदा सी महाराज हुण ऐशा करो जिंदगी दीयां, बुढ़ापे च नाम जप लियो, आखो सतनाम। जो जो अगे हो महाराज सच्चे पातशाह उदाहरण समझाउणगे। कल दी दीवाना च आनंद माणांगे।